सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहला गल करांगे कांग्रेस के धरने प्रदर्शनों की। खेतीबाड़ी बिलों के विरोध दे विच कांग्रेस के वल्लों मोर्चा खोलिया गया पूरे पंजाब दे विच। कुछ तस्वीरां दे नाल असीं शुरुआत करन जा रहे हां। पंजाब भर दे विच वख-वख थावां तो तस्वीरां तुहाडे तक पहुंचावांगे। शुरुआत 5 तस्वीरां दे नाल असीं करन जा रहे हां। नवे खेती बिलों का कांग्रेस वल्लों लगातार विरोध किया जा रहा है। पंजाब भर दे विच वख-वख थावां ते कांग्रेसी आगूआं वल्लों नवे बिलों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेसी लीडरों का कहना है कि केंद्र की सरकार मोदी सरकार नूं मजदूर इस दौरान जिथे लीडरां ने केंद्र की मोदी सरकार नूं निशाने ते लिया तो उत्थे यू टर्न लैण वाले अकाली दल ते भी सवाल चुके गए। कांग्रेसी लीडर इल्जाम लगा रहे हैं कि किसानों नूं मजदूर बना रखी है केंद्र की मोदी सरकार। जो नवे बिल लिआंदे गए ने उस दे विच जो तजवीज़ां ने उस दे नाल जिहड़े किसान ने वो अपनी खेतां दे विच मजदूर बन के रह जाणगे। ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के लीडरों के वलों। कांग्रेस के वड्डे लीडर भी पंजाब के सड़कों के उत्ते उतरे ने। 5 तस्वीरां असीं तुहानूं वख-वख थावां दी दिखा रहे हैं। ये भी तुहानूं दस दईए कि सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं बल्कि बेशक अकाली दल के वलों इस पूरे मामले के उत्ते किसानों नाल खड़े होने का दावा किया गया होवे या केंद्र की वजारत हरसिमरत कौर बादल ने छड़ दी होवे, पर कांग्रेस है वो अकाली दल नूं घेर रहा है ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अकाली दल दे वल्लों समय ते नहीं कार्रवाई की गई। 5 तस्वीरां तुहाडे सामने ने हुशियारपुर, जलंधर, मोगा, नाभा दियां वख-वख थावां दे उत्ते किस तरीके नाल धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं लीडरां दे वल्लों, कांग्रेसी लीडरां दे वल्लों। वो तस्वीरां दे जरिए असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। तां हुशियारपुर दे विच तस्वीरां नजर आईयां। दुआबे का असीं जिक्र करिए, उस तो बाद जलंधर दे विच दुआबे च तां जबरदस्त प्रदर्शन वेखण नूं मिलिया, जबकि मालवे च भी जबरदस्त कांग्रेस दे वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरह माझे च भी किया जा रहा है। मोगा, नाभा ते बरनाला दी तस्वीरां भी असीं तुहानूं वख-वख दिखा रहे हैं। मैं राष्ट्रपति नूं हथ बन के बेनती करदा, किसान नूं बचा लो, हिंदुस्तान दा अन्नदाता है, इनू बचा लो। इन्हां नाल धोखा हो रहा है। ये आर्डीनेंस राष्ट्रपति साहब को जाना है, आखिरी इस नूं रद्द करके एक मोहर लगा दे। और राष्ट्रपति एक दलित दा बेटा है, दलित आगू है, दलित होने का सबूत दे दे। मेरी हथ बन के राष्ट्रपति नूं अरदास ही है, बेनती कर सकदा। और पंजाब दा, हरियाणे दा, हिंदुस्तान दा किसान बच जाए। इस वे जलंधर के असी DC ऑफिस के बाहर खड़े हैं और जिंदर बेरी जोड़े कांग्रेस के सेंट्रल हल्के तो विधायक है नाल है उन्होंने गल करने की कोशिश करांगे भी जोड़े खेती ऑर्डीनेंस जोड़े है पास किए गए केंद्र सरकार का, उन्होंने की कहना है। सर की कहना है जोड़े ऑर्डीनेंस पास किए गए? जोड़ा ऑर्डीनेंस नवा पार्लीमेंट के पास किया गया, ये बड़ी माड़ी गल की गई है। किसानों के नाल बड़ा वड्डा मोदी सरकार वालों धक्का किया गया। किसानी तो पहला ही हिंदुस्तान की बर्बाद हो चुकी है, किसान पहले ही अपने पैरों तो उखड़ चुका है। लेकिन इस बिल के आने के नाल किसानों को बड़ा वड्डा नुकसान हो जा रहा है। साड़ी यही मांग है कि इस बिल नूं वापस किया जाए। ये बड़ी माड़ी गल कर रहा अकाली दल, जिहड़ा अकाली दल 5 वार पंजाब दे विच अपना मुख मंत्री लैके आया है। अज उही अकाली दल किसानों के खिलाफ BJP का समर्थन कर रहा है। असीं इहदा भी तो कांग्रेस के वलों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पंजाब भर दे विच। सीधा तुहानूं लैके चलदे हां। मेरे सहयोगी रोहित बांसल इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं बस्सी पठाणा तो। सीधा रुख करांगे रोहित दा। रोहित, की कुछ इस समय तुसीं देख पा रहे हो की कुछ धरने प्रदर्शनों का सिलसिला जो पंजाब भर दे विच नजर आ रहा है, की कुछ इस समय तुहाडे कोल अपडेट जानकारी तुसीं पहुंचे हुए हो फतेहगढ़ साहब जिले दे विच? जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह अज कांग्रेस वालों ऐलान किया गया कि असीं पूरे पंजाब दे विच धरने प्रदर्शन करांगे और 1 घंटे का समा दिता गया सी कि किते ना किते संकेतक धरना सी और उसे दे तहत ही बस्सी पठाणा दे विच अज कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने धरना लाया। फिलहाल ये धरना समाप्त हो चुका है, पर उन्हों का कहना है कि हाले तक ये अगे प्रदर्शन साडे जारी रहणगे। इस वक्त साडे नाल सुनील जाखड़ जी ने। जाखड़ साहब, अज दे प्रोटेस्ट कीते पूरे पंजाब दे विच प्रोटेस्ट होए आ, अगे दी रूपरेखा की रहेगी? साडी कोशिश है भी किसानों की आवाज़ या किसानों की जिहड़ी दर्द है वो मोदी साहब के कन्नां ताईं किसी तरह पहुँचे, क्योंकि ਜਿਹੜੇ लोग पंजाब की नुमाइंदगी उत्थे केंद्र 'ਚ बैठ के मंत्री पद का मान भोग रहे ਸੀਗੇ, उन्हां लोगों ने गद्दारी की है पंजाब के नाल। उन्हां लोगों ने पंजाब के किसानों के नाल उन्हां दा विश्वासघात किया है। वो मोदी साहब नूं जदों इन्होंने ऑर्डीनेंस की गल लैके आए ਸੀਗੇ, अकाली दल ਜਿਹੜੇ भाईवाल है मंत्री है उन्हां दे नाल उत्थे MP है, उन्होंने उदों ही कह देना चाहिए असीं भी इस्तीफा दिंदे हां। पर क्योंकि सत्ता का लालच देख के वो इन्हां काले कानूनां दे वकील बन के इत्थे सुखबीर बादल होरां ने किसानों को गुमराह करने की कोशिश की 3-4 महीने।
ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਏ, ਕਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਹਰੇਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਡ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਯਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੋਲਮੋਲ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਗਲਾ ਲਾਂ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਖੜ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ VOTING ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਈ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂ ਮਈ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਈਏ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਭੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਜਦੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਪਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਲਾਲ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1000 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਆਹ ਡਖੌਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂੰਹ ਲਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ ਸਾਹਿਬ।
ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2020 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਅੰਤਰ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਬੇਲਗਾਮੇ ਕਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੁੱਟਣ ਖਸੋਸਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਮ ਕੱਢਤੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੂਟ ਖਸੋਟ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ 50 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ दी किसान को, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਾਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 100% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾਗਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸੜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। गल असीं खेती बिलां दी कर रहे हैं। खेती बिलां नूं लैके इस समय सियासत पंजाब दी भी भखी हुई है, हरियाणा दे विच भी खूब सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेसी आगू रणदीप सुरजेवाला निशाना साध रहे ने हरियाणा दे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उत्ते। सुरजेवाला दे नाल खास गलबात कीती है साडी सहयोगी रंजीता चा ने। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे साथ है बात करने के लिए। रणदीप जी, लड़ाई संसद से सड़क तक की आप कह रहे हैं, लेकिन आपके अपने प्रदेश में जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? सरकार वहां चल रही है लेकिन वो कह रहे हैं कि वो किसान की बात कर रहे हैं। पूरे देश में अब एक बात साफ है, मोदी जी किसान के लिए हानिकारक हैं, मोदी जी खेत और खलिहान के लिए हानिकारक है। प्रजातंत्र का गला संसद में घोटा जा रहा है और लोकतंत्र का गला सड़कों पर किसान की आवाज दबाई जा रही है और संसद में सांसदों का गला घोटा जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। क्या संसद ऐसे चलेगी? 3 काले कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है, खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला जिसके साथ खड़े हैं, ये सबसे किसान विरोधी कानून हैं। क्या दुष्यंत चौटाला जवाब देंगे? कितनी मलाई और खाओगे? दुष्यंत चौटाला जी सत्ता से कितने और चिपकते जाओगे? मोदी जी की गोदी में कितने और बैठते जाओगे? खट्टर साहब के साथ जफियां कितनी और पाते जाओगे? किसान मर रहा है, किसान पिट रहा है, दुष्यंत चौटाला सत्ता की मलाई खा रहे हैं। कब देंगे इस्तीफा? डूब मरो, शर्म करो अगर अभी भी इस्तीफा नहीं देते तो। लेकिन आरोप तो कांग्रेस पर भी लग रहा है कि जो मैनिफेस्टो आप लोगों ने जारी किया था उसमें तो आपने भी यही वादा किया था। जी बिल्कुल नहीं। देखिए हमारा मैनिफेस्टो निकालकर हमने लिखा 50-40 किलोमीटर आज भी मंडियां हैं, हम उनको 3 किलोमीटर पर बनाएंगे। इस देश में 40,000 किसानों की मंडियां हैं जिन्हें एपीएमसी कहते हैं। हमने कहा उनका नाम बदलकर इन्हें किसान मार्केट रखेंगे और हर 5 किलोमीटर पर 7 किलोमीटर पर किसान की फसल ताकि बिक सके वो मंडियां बनाएंगे। क्या किसान के पक्ष की बात करना पाप है? अगर ये पाप है तो हम लाखों बार ये पाप करेंगे। मंडी अगर खत्म हो जाएगी तो आड़ती भी खत्म हो जाएगा, आड़ती खत्म हो गया तो मंडी दुकानदार, मुनीम और ट्रांसपोर्टर खत्म हो जाएगा। अगर किसान खत्म हो गया तो अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के लोग खत्म हो जाएंगे और आखिर में फिर राशन भी खत्म हो जाएगा। इन सबको अगर खत्म करने से बचाना है तो मोदी और खट्टर और दुष्यंत चौटाला को हटाना है, यही एक तरीका है। धन्यवाद। तो रणदीप सुरजेवाला थे हमारे साथ बात करने के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी सरकार बनाई हुई है और अभी भी इतने जो टकरार है किसान मुद्दे को लेकर, किसान बिल को लेकर, उसके बाद भी अब शर्म आनी चाहिए, वहाँ सरकार खत्म होनी चाहिए, जेजेपी को किसान के हक के लिए खड़ा होना चाहिए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।